예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 Fox News에서 얘기를 해보겠습니다. Scandals got former Governor Andrew Cuomo is the front runner in NYC mayoral race. 이렇게 되어 있는데요. Scandals got former Governor Andrew Cuomo. That's former New York Governor Andrew Cuomo announcing his run for New York City mayor as he looks to replace Mayor Eric Adams. The scandal-ridden Cuomo resigned as governor in 2021 after he was accused of sexual harassment by multiple men. More on this, let's bring in 잠깐만요. 볼륨을 조금 Dominic Carter show in 77 WABC. Dominic Carter. Sorry, Dominic. It's nearly a dozen women that accused the former governor of. 예. 그리고는 맨 처음부터 4분짜리인데 한번 보고 기사를 다뤄보겠습니다. He's picking up steam again. This governor Andrew Cuomo announcing his run for New York City mayor as he looks to replace Mayor Eric Adams. The scandal-ridden Cuomo resigned as governor in 2020. 자막이 이렇게 전체 화면을 하면 자막이 안 나오네요. 밑에 조금 나옵니다만 잠깐만요. 밑에 조금 보일뚱말뚱한데 예, 처음부터. New York Governor Andrew Cuomo announcing his run for New York City mayor as he looks to replace Mayor Eric Adams. The scandal-ridden Cuomo resigned as governor in 2021 after he was accused of sexual harassment by multiple men. More on this, let's bring in the host of the Dominic Carter show in 77 WABC. Dominic Carter. Sorry, Dominic. It's nearly a dozen women that accused the former governor of sexual harassment. Many of them aides to him. And when he departed and resigned in August of 2021, here's a little bit of what he had to say then. Listen. I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. But now he says he needs to step in to the Big Apple and save New York. What do you make of this, Dominic? Well, Griff, one, it's great to be here with you. It's going to be one interesting campaign. Remember, in New York City, it's not the traditional fall primary. It's pushed up to June. So this will be decided. And traditionally, Griff, in New York City, history has shown, except for Giuliani and Bloomberg, whoever wins the Democratic primary is the next mayor of New York City. So this is going to be very, very interesting. Griff, you may not believe this. Many viewers across our great country may not believe this. But based on public opinion polls, Andrew Cuomo, Scandal Cuomo, is the by far front runner in this race. This thing is going to get very nasty very soon between Cuomo. He's having an event, Griff, right now as we speak, and the current incumbent mayor, who happens to be African American, who's been dealing with a number of scandals himself, and that's Eric Adams. And Dominic, it seems, because I remember seeing that video that Cuomo just sort of put out on Valentine's Day, where he was basically visiting at some sort of community center, and it just felt like a tease for a mayoral run. And sure enough, out came some prominent New York politicians urging him for this run and supporting him. Will that make a difference? It will. Now, to the folks that don't like Cuomo, the parents, the Americans that have lost their parents following COVID and the nursing home scandal, those females that accused the governor of sexual harassment, Griff, including a New York State trooper that she was assigned to his detail. They won't like it, but he's picking up endorsements. He's picking up steam. Again, this primary is shorter.
coming up rather than later. The question, Griff, is going to be how much is Adams going to be, and the other Democrats, going to be able to damage him in the primary? That's going to be the big issue. But Cuomo, believe it or not, scandals aside, he's been pretty disciplined, so he'll try his best to ignore them. We're going to have to wait and see how this falls out. But right now, Griff, he is the front runner. It's unbelievable. In the 30 seconds I got left in this segment, Dominic, what's going to be more troublesome for Cuomo, the COVID handling or the previous scandals? Both. But if I had to say one, the COVID handling, you have a lot of Americans that are upset at what happened to their parents, Griff. This thing is going to be a mess. It's going to be a bloodbath, the primary, but it's going to be great coverage and great TV. Dominic Carter, great radio host on WABC. Dominic, have a great weekend. We look forward to listening to you this week. Thank you. Same to you, Griff. 예, 거기까지입니다. 예, 볼까요? Scandal Scott, former Governor Andrew Cuomo, 전 주지사죠. 뉴욕 주지사인데요. 뉴욕 주지사를 지냈는데 스캔들 스카 하면 상처니까 스캔들 아까 그 비디오에서는 리든이라고 됐는데요. 스캔들로 가득 차 있는 또는 스캔들로 얼룩진 전 주지사 앤드루 코모가 is the front runner, 선두주자다 이겁니다. 선두주자. NYC mayor race, 뉴욕시의 시장 선거에서요. 주지사가 아까 2021년이라고 그랬죠. 2021년에 사직했는데 이번에 금년이요. 2025년 11월 4일 날 선거가 있습니다. 한국식으로 표기하자면 11월 4일 날 있고 그다음에 프라이머리 예비 선거는 6월에 있어요. 6월 한 24일인가 이 정도 있는데 6월에 이제 프라이머리가 있는데 민주당 공화당 각각 이제 예비 선거하고 그다음에 11월에 본 선거가 있는데 아까 그 쭉 설명을 들어보면요. 당선이 거의 확실한 거죠. 그래요? 왜냐하면 뉴욕시티는 뉴욕주도 그렇지만 아주 민주당판입니다. 아까 그 루디 줄리아니와 그 다음에 또 하는 사람 예외가 이제 블룸버그요. 블룸버그 통신으로 유명한 이 블룸버그라는 두 사람은 공화당 출신입니다. 이 두 사람을 제외하고는 거의 민주당 프라이머리에서 민주당 예비선거에서 이번 6월에 있습니다. 예비선거에서 당선되는 사람이 바로 본선거에서도 당선되는 겁니다. 민주당판이니까요. 이 두 사람 시장을 빼고는 공화당은 별 희망이 없습니다. 이번에도 그렇고요. 그래서 지금 현 시장 에릭 애덤스냐 아니면은 이렇게 새롭게 뛰어든 뉴욕주 아주 명문가 집안의 이 쿠오모가 당선될 거냐 이건데요. 예, 해보겠습니다. 쿠오모, who resigned as New York governor in 2021, 여기서 나오네요. 쿠오모가 사직했습니다. 뉴욕 주지사로 2021년에 무엇의 와중에서 왜 사직했니? 하면 multiple 스캔들, 여러 가지 스캔들 때문인데 그런데 스캔들의 와중에서 사직했는데 토핑 embattled Mayor Eric Adams 토핑하니까 누구를 앞서는 겁니다. embattled는 곤경에 처한 정확하게는 embattled는 사방으로 포위된 겁니다. 동서남북으로 다 포위된 게 embattled입니다. 서양은 아무래도 전쟁 문화니까요. 전쟁 속에서 꼽힌 문화죠. 그래서 이거 전쟁 이야기가 많이 나오는 건데 그래서 embattled 하니까 사방으로 포위된 그래서 아주 공경에 처한 시장 에릭 애덤스를 앞서고 있다는 겁니다. In latest NYC polls 가장 최근에 뉴욕시 여론조사에서요. 이거 크게 앞서고 있다는 겁니다. As he runs for New York City Mayor, 뉴욕시티 메이어를 위한 선거에 출마하면서 출마하는 거죠. 출마하면서 앤드루 코모 is announcing 앤드루 코모가 지금 발표하고 있는데 slew of는 a list of 많은이란 말입니다. A range of public policy proposals 이 공공정책 많은 제안들을 발표하고 있습니다. The former three-term New York governor 전에 세 번이나 그 임기 그러니까 3선 뉴욕 주지사가 who resigned 그런데 사직을 했는데요. 무엇의 와중에서 사직했니? 와중에서 이번에 좀 자세하게 이야기하겠죠. 와중에서 multiple scandals in 2021
똑같이 했네요. 2021년 여러 가지 스캔들의 와중에서 사직을 했는데 on Monday 월요일에 어제요 unveiled the second plank of his public safety agenda. unveiled 공개한 겁니다. 두 번째 플랭크요. 플랭크가 두 번째 강령이요. his public safety agenda. 그의 public safety 그런 대중들의 안전이요. 안전. 뉴욕시티가 범죄가 지금 요새 많이 발생하고 있기 때문에 이 퍼블릭 세이프티가 큰 이슈죠. 그래서 퍼블릭 세이프티 아젠다의 두 번째 그 리스트들을 공개한 겁니다. For the nation's most popular city. 미국에서 가장 인구가 많은 이 도시 NYC를 위한 퍼블릭 세이프티 아젠다 쪽에 두 번째 주요 강령들을 발표했다 이건데요. Enough is enough. 충분한 거는 충분한 거다. 이 말은 we've had enough. 우리가 충분히 당할 만큼 당했다는 겁니다. 우리 충분히 먹을 만큼 먹었고 당할 만큼 당했어요. And we need to pass sensible laws. 그리고 이제 합당한 법들을 통과시킬 필요가 있습니다. 합당한 고모 emphasize를 했어요. 고모가 강조했습니다. 성명서에서. It's been a week and a half since 뭐뭐한 일로 일주일 반이 지났는데요. 약 열흘 정도가 지났는데 since Cuomo가 in a political comeback 정책인 컴백에서 Cuomo announced his candidacy 자신의 후보직을 발표한 지 이제 일주일 반이 됐다는 겁니다. 정책인 컴백이죠. 불명예스럽게 뉴욕 주지사를 할 수 없이 사직했는데 스캔들 때문에 사직했는데 이제 다시 명예 회복을 위해서 돌아온 겁니다. In the race 이 선거에서 to oust embattled Mayor Eric Adams 지금 공경에 처한 시장 에릭 애덤스를 쫓아내기 위해서 이번 선거에 자신의 그 후보직을 발표한 지 이제 일주일 반이 지났다 이건데 The former governor's entry into an already crowded field of contenders 이 전 주지사의 입장이죠. 이 양반이 어디로 들어왔냐면 이미 crowded 붐비는 field는 경기장이란 말입니다. 이미 붐비는 경기장이라는 말도 이거 자꾸 쓰는 말인데 이 말은 뭐냐면요. 선수들이 많다는 겁니다. 선수들. 붐비는 경기장에는 선수들이 이미 바글바글해요. of contenders. 경쟁자가 많다는 겁니다. 민주당 후보가 지금 많아요. 지금 10명 이상이 됩니다. 거기에 전 주지사가 들어온 것은 rock the race. 이 이 경쟁을요. 뒤흔들었다는 겁니다. rock. 흔든 거죠. rock and roll. 뒤흔들었다 이겁니다. 이번 이 선거전을 with just 4 months to go. 불과 4개월만 지금 남아있어요. 굉장히 늦게 들어온 겁니다. 쿠오모는요. 불과 4개월을 앞두고요. Until the city's Democratic mayoral primary. 이 뉴욕시티의 민주당 그 시장 예비선거 프라이머리요. 예비선거까지 불과 4개월만 남겨놓고 있습니다. Which will likely determine 이 예비선거가 아마도 결정을 할 거다. 민주당 쪽의 예비선거가 결정하는 거죠. The winner of November's general election. 11월의 총선의 승자를 11월 4일입니다. 4일 최종 승자를 결정 지을 것이다. 이거죠. 민주당 프라이머리에서 당선된 사람이 시장이 될 거다. 이 말이죠. 안드루 쿠오모고요. As New Yorkers continue to sour on Adams, 뉴욕 사람들이 계속해서 sour on somebody, 누구한테 섭섭하게 여기는 겁니다. 애덤스에 대해서 섭섭하게 여겨요. sour on. 애덤스에 대해서 좀 반응이 안 좋은 겁니다. 애덤스에 대해서 반응이 계속해서 안 좋은 그런 상황에서 according to the latest poll, 최근의 여론조사에 따르면요. 여론조사하면 10%대에 머물러 있어요. 현 시장 지지율이. 놀랍게도 낮은 지지율이죠. Those same surveys also, 이 똑같은 여론조사들이 또한 indicate, 또한 시사하는데 Cuomo, that 뭘 시사하느냐면 Cuomo is the clear frontrunner. Cuomo가 분명한 선두주자임을 그렇게 시사하고 있습니다. But now that the 2025 mayoral race is apparently Cuomo's to lose, now 대시 접속사입니다. 이제 뭐뭐함으로
시간과 이유가 짬뽕되어 있기 때문에 이제 뭐뭐 함으로 이제 뭐뭐 하니까 해도 됩니다. 시간과 이유 두 개가 합쳐진 건데 분류는 시간 접속사로 분류가 돼요. 우선 now가 먼저 나오니까요. now는 시간이고 that은 이유고 그런데요. 원래요. 이제 뭐뭐 함으로 2024년 시장 선거가 분명히요. Cuomo must to lose. Cuomo가 선두를 달린다는 겁니다. Somebody's to lose라는 표현은요. Somebody to lose는 우선은요. Cuomo's 여기를 보세요. 우선 직역을 할 수 있어야 돼요. 그래야 잊어먹지 않는데요. 뜻을요. 2022년 시장 선거는 Cuomo의 레이스란 말이에요. Cuomo의 레이스요. Cuomo의 독주다 이겁니다. 직역을 하면 분명히 Cuomo가 그냥 혼자 놀고 있다는 겁니다. 독주하고 있어요. To lose. 그 패배할 선거다 이겁니다. 그래서 이 말은 뭐냐면 실수만 하지 않으면 승리할 상황이다 이겁니다. 이 양반이 이 양반이 하기에 나라서는 이제 실패할 수도 있고 승리할 수도 있다. 뭐 대충 그런 뜻인데 그래서 하여튼 선두주자라는 겁니다. 핵심은요. 선두주자다. 분명히. 이런 상황이기 때문에 그 다음에 주절 나갑니다. 이건 종속절이고 이런 상황이기 때문에 his rivals are zeroing in on 초점을 맞추는 거죠. focus on입니다. 그의 경쟁자들은요. 지금 초점을 맞추고 있습니다. on the former governor's immense political baggage. 전 주지사의 immense 엄청나게 규모가 큰 정치적인 baggage요. baggage 가방. 이 말이 부담이라는 말입니다. 정치적인 부담이요. 그 스캔들 때문에 생긴 이 부담, 엄청나게 큰 그 부담에 초점을 맞추고 있다는 거죠. 이게 비판에 초점을 맞추고 있다는 겁니다. Thanks in part to his near universal name recognition among New Yorkers, thanks to 뭐뭐 덕택이라는 말이죠. 덕택에. 부분적으로는요, his near universal 거의 유니버설하다는 겁니다. 유니버설은 이제 우주적인 거니까 모르는 사람이 없다는 건데 거의 모르는 사람이 없을 정도의 name recognition 그런 명성입니다. 그 이름이요. 코모가 자기 아버지도 이제 주지사 지냈고요. 자기 아버지가 3선입니까? 4선입니까? 뉴욕 주지사 지냈고, 이제 큰아들도 이제 뉴욕 주지사 지내기 때문에 그 네임 레코니션이 굉장한 거죠. 거의 니어 유니버설입니다. 거의 전 세계에서 모르는 사람이 없을 정도의 그 이름에 붙어 있는 명성 때문에 among New Yorkers, 뉴욕 사람들 사이에서 Cuomo was topping the mayoral polls. 쿠오모가요 선두를 달리고 있었습니다. The mayoral polls 시장 그 여론조사에서 선두를 달리고 있었는데 even before 심지어 하기도 전에 he announced his candidacy on March 1st 3월 1일 날 자신의 후보직을 발표하기도 전에도 이미 이거 시장 그 여론조사에서 선두를 달리고 있었습니다. And Cuomo, who enjoys the backing of a well-financed super PAC, 지금 이거 즐기고 있는데요. 향유하고 있다, 즐기고 있다. backing 서포트라는 말이죠. 지지를 즐기고 있는데 well-financed, 잘 아주 훌륭하게 자금 지원되는, 그러니까 넉넉하게 자금 지원되는 슈퍼팩이요. 슈퍼팩은 로비그룹이라고 보면 됩니다. 로비그룹에 의해서, 그런데 로비그룹이 누구에 의해서 그 지원되고 있느냐면 Deep Pocket Allies. Deep Pocket은 주머니가 깊다니까요. 부자란 말입니다. rich 또는 wealthy. 부자 그런 측근들에 의해서 지지를 받고 지지도 지탱되고 있는 로비그룹에 의해서 그 그룹에 의한 지지를 지금 지지 또는 뭐 지원이 났겠네요. 지원을 지금 향유하고 있는데 쿠오모가 maintain his front-runner position, 자신의 선두주자 그 입장을 계속 유지했습니다. In the most recent survey, 가장 최근에 여론조사에서 from Quinnipiac University에서 실시한 겁니다. 이때 간만은 뭐 필요 없고요. Cuomo launches mayor bid in America's biggest city. 쿠오모가 시장 비드를 시작한다요. 시장 당선을 위한 노력이요. 시장 당선을 위한 노력을 미국의 가장 큰 도시 NYC에서 시장 당선되기 위한 노력을 시작한다. The survey, 이 여론조사는 conducted just before and just after Cuomo launched his bid. 그러니까 3월 1일 날
시장 그 선거에 나서겠다고 했는데 그 직전에 그리고 그 직후에 그러니까 두 번에 걸쳐서 실시를 했는데 여론조사가요. 이 퀴니아펙 유니버시티에서 실시한 이 여론조사가 코모가 런치 디스피스 자신의 출마를 시작 발표하기 직전과 직후에 실시했는데 인디케이터를 보여주었습니다. The former governor at 31% support. 전 주지사가 31% 지지를 받고 있다는 겁니다. Among registered Democrats in 뉴욕시티에서 등록된 민주당원들 사이에서 그 다음에 with Adams a distant second at 11%. 현 시장이요. 에릭 애덤스 현 시장이 distant second 아주 멀리 2등인데 11%로 멀리 2등 자리에 있다는 겁니다. Sorry. Behind Adams 현 시장 뒤에는 in single digit 한 자리 숫자로 was 누가 있었느냐 하면 was the rest of the roster 나머지 사람들이 있었습니다. roster는 리스트라는 말이고 of Democrat 민주당 그 여러 사람들이 나머지들이 있었는데 aiming to oust the mayor 시장을 축출하기 위해서 겨냥하고 있는 시장을 축출할 목표를 하고 있는 민주당 여러 사람들이 도사리고 있었습니다. That field includes 그래서 이런 선수진들을 말하죠. 이 경기장이라는 말이 선수진들이요. 집합명사로 이 선수단들은 이 출전 후보들은 포함하는데 State Assemblyman 하면 주 하원 의원입니다. 뉴욕주 하원 의원 조란 맘다니 다음에 두 번째 City Public Advocate 이 도시의 뉴욕시티의 Public Advocate이라는 말은 시민 불평 조사관이요. 시민들의 불평을 조사해서 조치해주는 그런 City Public Advocate 그런 직책을 지냈던 주맨 윌리엄스 지금 현직이라고 할 수 있네요. 앞에 뭐 former 이런 게 안 붙어 있지만 현재 이 직책을 맡고 있는 주맨 윌리엄스라는 사람이고 세 번째는 former City Controller 스캇 스트링거 컨트롤러라는 단어를 알아야 돼요. 컨트롤러 이 발음은 거의 완벽하게 뭐 이렇게 해버립니다. 컨트롤러 이것만 좀 다르지 발음은 거의 똑같아요. 그 다음에 역할도 컨트롤러하고 비슷한데 시티 컨트롤러 이 시청에 한번 방문해 보면요. 시티 컨트롤러는 굉장히 높은 지위에 있음을 알 수 있어요. 왜냐하면 시티 컨트롤러는 말은 The City's Chief Financial Officer and Chief Auditor 두 가지 역할을 하는 겁니다. 최고 이 회계 책임자이면서 감사관이기도 해요. 우리나라 같으면 두 개를 구별해 놓는데 따로 띄워 놓는데 한 사람이 다 해버려요. 최고 회계 책임자이면서 감사도 담당하는 사람입니다. 그러니까 전에 뉴욕시티에 이제 이런 재무 쪽 총괄했던 사람 스캇 스트링거가 있고요. 그다음에 네 번째가 커런 시티 컨트롤러 현재 시티 컨트롤러인 브래드 랜더가 있고 그다음에 다섯 번째입니까? 시티 카운슬 스피커 시의회 의장입니다. 스피커가요. 시의회 의장 에드리안 애덤스가 있고요. 이 사람은 who launched her bid 이 에드리안은 launched her bid 자신의 그 출마를 시작했는데 after the polls release 이 여론조사 공개 후에 이 여론조사가 3월 1일 전후에 실시됐다고 그랬죠. 3월 1일 날 코모 전 주지사가 출마를 발표했는데 이 직전과 직후에 실시된 거니까 하여튼 그 직후에야 가장 최근에 에드리안 애덤스는 가장 최근에 그러니까 3월 한 3, 4일 이후에 출마를 선언했다는 겁니다. 다음에 또 있어요. 여기서 끝나는 게 아니고 에즈레스 누구는 물론이고 two state senators 두 명의 뉴욕주 상원의원입니다. 그 다음에 former state assemblyman 그리고 한 명의 주 하원 의원입니다. 이 사람 세 사람을 포함해서요. That same survey also indicated 이 똑같은 여론조사가 또한 무엇을 시사했느냐 하면 Adams approval rating among New York City voters 뉴욕시티 유권자들 사이에서 현 시장의 지지율이 stood at 아주 좋습니다. stood at은요 과거니까 was에 맞먹어요.
was 대신에 stood at 하면 아주 높은 점수를 받습니다. 정확하게 20%에 20% just 불과 20%에 머물러 있었다는 겁니다. just가 exactly보다는 only라는 뜻이 좀 더 가까운데 둘 다일 수 있어요. just가 exactly 정확히 20% 아니면 불과 20%에 머물러 있었다 이건데 이때는 오히려 just가 exactly에 더 가까울 것 같아요. 정확하게 20%에 아니면은 오로지 하면 stood just at just가 중간에 올 것 같은데요. stood just at 20%. 그래서 just 20% 정확하게 20%에 머물러 있었다는 겁니다. 지지율이 which is the lowest for any New York City mayor. 그런데 20%라는 것은 가장 낮은 수치였다 이거죠. For any New York City mayor in 3 decades. 30년 동안에 뉴욕 어떠한 뉴욕 시장 중에서도 시장을 위해서도 가장 낮은 지지율이라는 겁니다. 퀴니아픽 polling in the city. 이 뉴욕시티에서 퀴니아픽 이 대학의 여론조사에 지난 30년 역사에 있어서 현 시장 지지율 20%밖에 안 된다는 건 가장 낮은 수치였다 이거죠. 네, 그래서 에릭 애덤스 흑인 원래 뉴욕 NYPD요. 뉴욕 경찰 출신입니다. 이 양반이. Adams poll numbers were sinking. 이 양반의 여론 그 수치들이 계속해서 가라앉고 있었습니다. 배가 침몰하듯이 가라앉고 있었는데 even before he was indicted last year. 작년에 이 양반이 심지어 기소당하기 전에도 그랬습니다. 작년에 5개 어카운트, 5개 혐의로 기소당했습니다. 혐의. Which accused the mayor of 이 5개 혐의는요. 5개 혐의가 이 에릭 애덤스를 뭐뭐 한다고 비난했냐 하면 무슨 혐의로 기소되느냐 이거죠. 이 기소가 5개 혐의들이 이 시장이 뭐뭐 한다고 비난했는데 비난보다 여기서는 고발했다고 그래야 되겠죠. 이 기소 내용이 시장이 뭐뭐 한다고 이제 고발한 거냐 하면 bribery and fraud. 이거 뇌물 수수하고 뇌물 받은 거하고 fraud 부정하고요. 부정부패요. As part of an alleged long-running scheme. 이 스킴의 일부분으로 alleged 하면 그 주장에 따르면 long-running scheme. 장기간 계속된 계획입니다. 장기간 이거 주장에 따르면요. 검찰 측 주장에 따르면 이 말이에요. 검찰 측 주장에 따르면 장기간 계속된 그런 좀 냄새나는 플랜입니다. 냄새나는 그런 계략의 일부분으로 브라이버리, 뇌물도 받고 그 다음에 부정도 저질렀다는 겁니다. 뭐 하기 위한 그런 계획이냐면 to personally profit from contracts with foreign officials. 개인적으로 이득을 보겠다는 겁니다. personally profit. 사적으로 이익을 보겠다는 겁니다. from 여러 그 계약서를 contracts가 아니고 from contact, 접촉이요. 접촉으로 개인적으로 이득을 보겠다는 with foreign officials. 외국 관리들과 개인적인 접촉에서 개인적으로 득을 보고자 하는 걸 오래된 계획이죠. The mayor made repeated overtures with now President Donald Trump. 시장은요 반복적인 overture 제안을 했다는 겁니다. 반복적으로 제안을 했는데 새로 대통령이 된 도널드 트럼프한테 제안을 했어요. 그리고 최근 몇 주 동안에 그러니까 민주당 사람인데 자기가 살라고 트럼프한테 이제 구원의 손길을 요청한 거죠. 계속 제안을 했는데 그래서 최근 몇 주 동안에 The Justice Department moved 트럼프의 입김이 통해 가지고 법무부가 움직였습니다. 최근 몇 주 동안에 to dismiss the corruption charges. 이 에릭 애덤스에 대한 부패 이 혐의들을 이제 기각시키기로 조치를 취했습니다. 기각시키기 위해서 부패 혐의들 기각시켜 주기로요. 또는 뭐 무시하기로 그 조치를 취했습니다. 법무부에서 그렇게 움직였습니다. So he could seemingly work. 그가 뭐뭐 할 수 있도록요. 에릭 애덤스가 겉으로 보자면 work with the Trump administration. 트럼프 행정부하고 seemingly 겉으로 보자면 트럼프 행정부, 이 공화당 정부하고 협조할 수 있도록 하기 위해서 무엇에 관해서 협조하냐면 on his illegal immigration crackdown. 이 트럼프 행정부의 불법 이민 탄압이요. 뉴욕 시장이 트럼프 쪽하고 협조를 해주면요.
트럼프 행정부가 뭘 할 수 있냐면 뉴욕시에서 불법 이민의 탄압 실적을 크게 올릴 수 있습니다. 뉴욕 시장이 협조 안 하면 어려워요. 근데 시장이 협조를 해주면 그래서 이제 주고받기를 한 겁니다. 지금요. 이거 뉴욕 에릭 애덤스가 자기를 봐주면 이 부패 혐의 같은 거 법무부한테 입금 가해가지고 부패 혐의 같은 거 없애주면 자기가 트럼프의 illegal immigration crackdown을 도와주겠다는 겁니다. The top federal prosecutor in New York City resigned. 그래서 뉴욕시티의 그 가장 고위급 검사가요 사직해 버렸습니다. Rather than comply. 이 법무부의 comply는 준수죠. 법무부의 요구에 준수하지 않고 사직해 버렸습니다. And argued 그리고 주장했습니다. The mayor had agreed to. 시장은요, 뉴욕 시장은 합의했다는 겁니다. To a quid pro quo. 주고받는 겁니다. 혜택을 서로 주고받기 with the Justice Department. 법무부하고 주고받기 이 거래에 뉴욕시 시장이 합의했다. 이런 부정을 저질렀다라고 주장했습니다. This story has become bigger than just New York City. 이 이야기는요, 되었는데 더 큰 이야기가 되었다는 거죠. 더 중요한 이야기가 되었다는 거죠. Than just New York City. 뉴욕시 단지 뉴욕시 차원을 넘어서도 더 큰 이야기가 되는데 왜냐하면요, It now involves the Trump administration. 이제 이 사건은요, 이 이야기입니다. 이 이야기가 이제는 트럼프 행정부를 관련시키기 때문에 트럼프 행정부가 이 이야기에 지금 개입되어 있기 때문입니다. And all of that, 그리고 그 모든 것이 다 is weighing on the mayor's standing. 이 모든 것이 짓누르고 있어요. 왜요? Mayor's standing among voters. 유권자 사이에서 시장의 위상, 시장의 지지율 같은 시장의 위상을요, 유권자들 사이에서 짓눌러버리고 있습니다. 이런 모든 상황이 에릭 애덤스의 시민들 사이에서 지지율을 내리고 있다는 겁니다. 이러한 좀 안 좋은 것들이 짓누르고 있는 거니까요. 라고 메리 스노우, an assistant director of the Quinnipiac University poll, 이 대학 여론조사의 부책임자가 그렇게 팍스뉴스에 이야기를 해주었습니다. The 67-year-old Cuomo is aiming to reintroduce himself to voters. 67세는 이 앤드루 코모가 무엇을 목표로 하고 있냐면 자기 자신을요, 유권자들한테 자기 자신을 다시 선보이겠다는 겁니다. 자기 자신의 이미지를 개선하겠다는 거죠. 다시 선보이는 자기 자신의 이미지를 개선하겠다는 겁니다. As a tested manager, 그 테스트가 완료된 매니저요. 매니저로서, 관리자로서 다 증명이 된 관리자로서. 두 번째가 forceful executive, 아주 강력한 집행자요. 강력한 집행자. 이거 두 번째고, 그 다음에 세 번째가 law and order moderate, 법과 질서를 중시하는 moderate, 중도파요. 법과 질서를 실시하는 중도파다 이겁니다. 원래 법과 질서 쪽은 이제 공화당 쪽이 강한데, 공화당이 이제 선두주자가 별로 없으니까, 뚜렷한 주자가 없으니까 자기가 이 이미지를 선점해 버리는 겁니다. 민주당 사람이 법과 질서를 하는데 자기가 이제 moderate, radical이라고 극단적인 사람이라고 하지 못하고요, 중도파다 이겁니다. 민주당 쪽에서 꽤 오른쪽으로 와야 law and order moderate이 될 수 있죠. 법과 질서를 중시하는 온건파다. will rescue a city. 그리고 자기가 이 도시를 구해낼 거다. 뉴욕시티를 구해낼 건데, that he says, 이 뉴욕시티는 이 양반 주장에 따르면, 앤드루 코모 주장에 따르면 feels threatening. 협박하는 것처럼 느껴져요. 뉴욕시티가요, 협박하는 거. 협박한다는 말은 결국 위험하다는 말이죠. 뉴욕시티에 가면 꼭 총 맞아 죽을 것 같아요. 범죄가 많아가지고. 협박하는 것처럼 느껴지는, 또는 결국 이제 안전하지 못한. 그 다음에 두 번째가 out of control, 통제불능이요. 완전히 여기 누가 시장이 있기나 있나? 통제불능. 그 다음에 세 번째가 incrisis, 위기에 처한. 세 가지처럼 느껴지는 이 도시를 구하겠다는 겁니다. Cuomo in his first campaign event, 자신의 첫 번째 선거 이벤트에서 after announcing, 후보직을 발표한 후에 첫 번째 행한 이 캠페인 이벤트에서 touted, 칭찬하답니다. The massive infrastructure refurbishing projects, 그 엄청난 규모의 인프라
인프라 개선 프로젝트죠. 인프라 개선 프로젝트를요. In and around 뉴욕시티, 뉴욕시티와 뉴욕시티 근방에서 뉴욕시티와 뉴욕시티 주위에서 벌어지고 있는 이 프로젝트들을 엄청난 규모의 프로젝트를 칭찬했습니다. He managed during his decade tenure as governor. 그런데 이거요. 이 프로젝트를 자신이 관리했었다는 겁니다. During his decade tenure as governor, 주지사로서의 10년 동안의 임기 때 임기 때 자신이 관리했었던 여러 가지 아주 대규모의 인프라 재정비 프로젝트요. 이게 뭐 자찬하는 거죠. Which included 그런데 이 프로젝트란 말이에요. 프로젝트들은 뭘 포함하느냐? 라가르디아 에어포트, 라가르디아 공항이 있죠. 그걸 이제 개선한 거죠. 옛날부터 있었는데요. 라가르디아 에어포트가 라가르디아 에어포트 뉴욕 시민도 많이 이용하는 겁니다. 우리 한국 사람들 많이 이용하죠. 라가르디아 뉴욕시티에 가는 사람들 이거요. 존 F 케네디 공항 그쪽 가는 비행기 없으면 라가르디아 공항 가는 거라도 타면 됩니다. 라가르디아 뉴저지주에 있는데 금방 링컨 터널만 지나면 맨하탄으로 바로 들어오니까요. 라가르디아가 그렇게 먼 게 아니죠. 그래서 라가르디아 에어포트 뉴저지주에 있지만 하여튼 뉴욕시티하고 모니한 트레인 홀 모니한 기차홀 아마 열차 기념관인가 본데 이건 잘 모르겠네요. 다음에 and Mario M. Cuomo Bridge 자기 이름을 딴 브릿지네요. 저희 아버지입니다. 마리오 쿠오모는요. 이 양반은 앤드루 쿠오모고 아들 장남은 앤드루 쿠오모고 아버지가 마리오 M. Cuomo Bridge인데 which is renamed after his father. 이 양반이 앤드루 쿠오모가 이 다리 이름을 다시 지었는데 자기 아버지 이름을 따서 다시 지은 겁니다. 그 다음에 자기 아버지는 a former 3-term governor. 이게 3겠죠. 3요. 자신의 아버지도 자기하고 똑같이 이제 임기 3번을 지낸, 그러니까 3선 주지사였다. 그죠? 그리고 강력하게 대통령이 꼭 될 것 같았는데 대통령이 되는 건 그 운이 따라야 되나 봐요. 뭐가 좀 운때가 안 맞았어요. But some of his rivals in the mayoral race, 그러나 이 시장 선거에 뛰어든 그 경쟁자들 중에 일부는요. And a host of는 많은이라는 말입니다. 그리고 많은 비난자들이 have targeted Cuomo를 겨냥해 왔는데 since he launched his campaign, 선거운동을 시작한 이래로 over, 무엇에 대해서 비난을 했느냐면 his many transgressions as governor, 주지사로서 그의 많은 transgression, 범법 행위들입니다. transgression, 범법 행위예요. transgression 정확하게 말하면 꼭 법을 위반하는 것만이 아니고 그 규칙을 위반하는 여러 행위들. 근데 편의상 그냥 범법 해버리죠. 네. 그리고 여러 가지 위반 행위들에 대해서요. Cuomo has spent the past 4 years. Cuomo는 지난 4년을 보냈다. ing 뭐 하면서 fighting to clear his name. 자신의 그 불명예를 씻기 위해서요. clear his name. 자기 이름을 깨끗하게 하기 위해서니까 불명예를 씻기 위해서 싸우느라고 지난 4년을 보냈는데 after 11 sexual harassment accusations 11건의 성폭력 폭력은 아니지만은 harassment은 성희롱입니다. 11건의 성희롱 그런 고발 which he has repeatedly denied. 그런데 그것을요. 그는 반복적으로 부인했어요. 그거 성희롱 아니다 그랬는데 그것은 이것은 제가 객관적으로 말하면요. 이태리 사람들의 개념으로는 희롱이 아닙니다. 남자 입장에서는요. 그런데 여성들이 느끼기에는 성희롱이죠. 그러면 어떻게 되니? 이렇게 A와 B의 견해가 될 때 그 객관적인 법정에서의 그 판단은 이거요. 예를 들면 이태리 쪽이다. 이거죠. 이태리 쪽이고 이쪽은 이제 기타 이제 미국 사람들의 관점인데 그러면 성희롱이냐 아니냐 하는 것은 피해자가 희롱이다 생각하면 희롱이 돼버린다고 그러죠. 그래서 하여튼 가해자로 지목된 주지사는요 성희롱이 아니라는 겁니다. 근데 이태리 사람 여러분 충분히 상상하실 수 있지만 그냥 웬만하면 그냥 아무나 보면 막 껴안고 뽀뽀하고 그러죠. 특별한 감정 없이도 친근함의 표시로 그럴 수도 있습니다. 근데 그걸 좀 악용하는 수도 있죠. 그래서 이 피해자들은 그 선을 구별할 수 있겠죠.
이게 대충 그런 건지 아니면 흑심을 품고 덤벼드는 건지 그 구별할 겁니다. 하여튼 그래서 11건의 이런 고발건이 있는데요. 그래서 이것이 주어고 그 다음에 동사가 이겁니다. Forced isolation, 그 자신의 사직을 강요한 후에 11건이 in August 2021, 2021년 8월에 사직을 강요했습니다. 11건이 하나하나씩 계속 나오니까요. He was also, 그 다음에 아까 비디오에도 나왔지만요. 크게 두 가지 산을 넘어야 돼요. 이런 성희롱하고 또 하나가 뭐냐면 또한 언더인메이드 수사를 받고 있는데 수사를 for his handling of the COVID pandemic. 코비드 팬데믹을 다룬 거예요. 코비드 팬데믹 그 처리, 코비드 팬데믹 처리에 대해서도 수사를 받고 있는데 amid allegations 어떤 주장들의 와중에서 주장들이 뭐냐 하면요. His administration vastly understated. 그의 행정부가 그러니까 뉴욕, 업스테이트 뉴욕입니다. 뉴욕주에서요. 뉴욕주가 엄청나게 큰 규모로 과소평가했다는 겁니다. 과소 진술했어요. 과소 진술한 거니까 그 과소 보고한 겁니다. 축소 보고한 거예요. 축소 보고. COVID related deaths. 코빗에 관련된 죽음이요. 코빗 관련 사망자 숫자를요. 큰 폭으로 축소 보고한 겁니다. State nursing homes. 주로 어디서 돌아가신 분들을 축소했냐면요. 이 주의 양로원에 돌아가신 분들 코로나 때문에 돌아가셨는데 원래 그 양반 심장이 안 좋았습니다. 뭐 그 양반 폐결핵으로 돌아간 겁니다. 기타 등등으로 다른 그 기저질환 쪽으로 몰고 가버린 겁니다. 실제로 사망한 것은 몸이 약한 이런 사람들이 그 양로원에 계신데 실제로 돌아간 건 코비드 때문에 코로나 때문에 돌아갔는데 코로나 이 사망 숫자가 많으면 망신일 때였습니다. 그래서 어떻게든 축소하려고 노력하고 있을 때이기 때문에 뉴욕 앤드루 코모도 이 양반이 배짱 좋게 크게 축소해서 보고를 했던 겁니다. Siena College poll conducted March 2nd to 6th indicated 시에나 칼리지 여론조사가요 3월 2일부터 6일까지 시행되는데 그것이 시사했습니다. Cuomo's favorable rating among all New York State voters stood at 코모의 그 지지율입니다. 모든 뉴욕 스테이트 유권자들에서 지지율이 stood at 하면 비동사나 마찬가지다. 37%요. favorable 이거 지지한다 15%, 그 다음에 51%는 unfavorable, 51%는 지지하지 않는다 했습니다. Up from 30 to 60 in March 2022. 2022년 3월에 지지한다가 32%, 지지하지 않는다가 60%. 그거에 비하면 좋아진 거다. 37대 51이라는 것이 지지율 32% 37이 됐고 그 다음에 60 지지하지 않는다고 60에서 51로 떨어진 겁니다. 그러니까 좋아진 거죠. 7 months after he resigned as governor. 근데 2022년 3월이라는 것은 주지사로서 그가 사직하고 나서 7개월이 지난 시점이었습니다. 2021년 8월인가에 사직했기 때문에 But Cuomo's favorable rating among New York City voters in the new poll 그런데 이 새로운 여론조사에서의 뉴욕시티 그 유권자들 사이에서 이거요 지지율이 was above water. 이거 above water였다. above water란 말은 그 곤란을 벗어났다 이거죠. 곤란한 입장을 벗어난 상태였다 이거죠. At 48% to 41%. 또는 48% against 41%. 지지한다가 48%, 지지하지 않는다가 41%였다 이거죠. 가장 최근의 여론조사에서는 퀴니어팩 칼리지 여론조사에서는 아까는 그 시에나 칼리지 여론조사고 다음에 Rich as a party, long-time Cuomo spokesman and advisor, 오랫동안 쿠오모 대변인도 지내고 그 다음에 advisor 역할도 한 사람인데 told Fox News에서 뭐라고 그랬냐면 We normally don't comment on polls. 우리 진영에서는요, 쿠오모 진영에서는 통상적으로 여론조사에서는 코멘트를 하지 않습니다. 여론조사에 대해서. But notable that in this survey, 그러나 이번 조사에서 특이할 만하다. 특이할 만하다. 뭐가 특이할 만하다? Is 48 to 41 among all New York City voters. 모든
뉴욕시티 유권자들 대상으로요. 공화당, 민주당 전체 합쳐서 지지가 48%, 지지하지 않는 데가 41%라는 거예요. And 57 to 29 among black voters. 흑인 유권자들 사이에서는 지지가 57, 지지하지 않는 데가 29. 그러니까 흑인 유권자들은 더 인기가 좋다는 거죠. 이건 굉장히 치명적이다. 에릭 애덤스가 현 시장이 흑인인데 흑인보다도 오히려 쿠오모가 50대 27로 흑인 유권자들 사이에서 지지율이 더 높다는 거죠. 아절파지 이 양반이 주장했는데 쿠오모's far ahead. 쿠오모가 훨씬 앞서 있다는 겁니다. In every poll, 모든 여론조사에서 actually about the mayor's race, 사실상 about the mayor's race, 이 시장 선거에 관해서요. 시장 선거에 관해서 사실상 모든 그 여론조사에서 훨씬 앞서 있다는 겁니다. And that's because 그것은 그 이유가 뭐냐면 그리고 그 이유는 뉴요커ers know this city is in crisis. 뉴요커들이 알고 있다는 겁니다. 지금 뉴욕시티가 이 위기에 처해 있다요. 크라이시스에 있다는 겁니다. And Andrew Cuomo is the candidate. 앤드루 코모가 후보다 with the experience, 경험을 가지고 있고 the record, 실적을 가지고 있고요. 실적 and the ability to help save it. 그리고 뉴욕시티를 구해내기 위해서 도움을 줄 수 있는 능력도 갖추고 있는 그러니까 경험과 그 다음에 실적과 능력을 갖추고 있는 후보라는 것을 알고 있다는 거죠. 뉴요커들이 알고 있다는 겁니다. But with 3.5 months to go, 그러나 앞으로 3개월 반이 남아 있습니다. Until the June 24th primary, 6월 24일 예비선거까지 앞으로도 지금 3개월 반이 남아 있는 상황이어서 부대 상황을 나타내죠. 그런 상황이어서 there's no let up in the attacks. 완화가 없다는 겁니다. let up 조금 줄어드는 거예요. 완화가 없어요. In the attacks on Cuomo from his rival, 경쟁자로부터 쿠오모에 대한 공격들에 있어서 완화가 전혀 없다는 겁니다. The question is, 의문점은 뭐냐면 A, number one, how big of an issue will candidates make Cuomo's baggage in the campaign? 그러니까 후보들이 will make Cuomo's baggage in the campaign. 그래서 이게 목적어입니다. 이게 목적어 이거고요. 그 다음에 이게 목적격 보호인데요. 그래서 주어가 뭐냐면 후보들이죠. 후보들이 Cuomo's baggage 아까도 나왔지만 부담이죠. 가방이라는 부담이요. 이번 선거에 있어서의 부담을 후보들이 how big of an issue, 얼마나 큰 이슈로 만들 거냐 이겁니다. 그러니까 쿠오모의 크게 두 가지 약점이 뭐냐면 그 섹스 스캔들이요. 스캔들하고 그 다음에 두 번째가 그 축소 보고한 거예요. 코비드 사망자 축소 보고한 거. 이 두 건인데, 그래서 이런 쿠오모의 백에지 이런 이슈들을 얼마나 크게 부각시킬 것이냐. 이게 넘버원이고 두 번째, will that strategy resonate with voters? 그런데 그런 전략이 즉 쿠오모에 대해서 부정적으로 나가는 거예요. 그것이 will resonate with voters, 유권자들한테 유권자들이 공감을 불어넣을 거냐 이겁니다. 유권자들에게 결국은 공감을 얻어내는 겁니다. resonate with가 그 사람들의 공감을 얻어낼 거냐, 그 사람들의 그 전략이 두 가지로 요약이 된다 이거죠. 퀴니아픽 스노우 아스크, 퀴니아픽의 이 간부가 그렇게 물었습니다. 뭐 ask 해도 되고 그냥 said 해도 됩니다. 사실은 이제 질문이죠. A나 B가 둘 다 질문이지만 흔히 ask 대신에 그냥 said 라고도 하기도 하지요. 거기까지요.